नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण माननको आमर यही चैनल कथासार भागवत को स्वागत। एथिरे आपण माने देखा पाउछंती जगन्नाथ दासଙ୍କ द्वारा रचित ओडिया भागवतर प्रत्येक अध्याय आपण माने श्रवण करि पारुछंती। आमे विगत अध्याय प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्रवण करथिले। सेही क्रम रे आज आमे आसी पहुँची प्रथम स्कंद पंचम अध्याय रे। आसन्तु एही पंचम अध्याय को प्रारंभ करिबा प्रभुंकर नाम नहीं। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद पंचम अध्याय। सुत उवाच सुत कहन्ति अनुरागे हरसे मुनि कर आगे शुणा सकल मुनिजने हरिचरित सावधानी व्यास समीपे देवऋषि सुख आसने दृढ़े बसी व्यास पूछिले मन तोषे जे जात गोबी दर अंशे हर से बिना अस्तु थोई कहन्ति व्यास मुख चाहि। नारद उवाच हे पराशर ऋषिसुत तुम्भे स्वभावे भागवत चंचल दिशुछि बदन देखि जानिली तुम्भ मन सकल वेद शिष्य देई पुराण भारत भियाई वेद विचारी ब्रह्म चिंती चित्त नहिला तुम्भ शांति भले जानिली मुहि एहा तुम्भे स्वभावे पुण्य देहा। नारद वाक्य शुणी कर्णे व्यास कहन्ति सावधाने। व्यास उवाच तुम्भे कहिल मुनि जेते मोर अभ्यास बहु मते वेद पुराण अर्थ जेते मु सर्व संपादिली चित्ते तथापि आत्मा तोष नोहे स्थिर न रहे मन देहे तुम्भे जे ब्रह्मांक नंदन भले जानिला मोर मन ए मन स्थिर करिबारे गोविंद बिना के बापारे सकल शास्त्र तहु सार तार महिमा अगोचर तार भकति जेणु नाही एणु मो चित्त स्थिर नोहि तुम्भे सकल तत्व जान जे कृष्ण महिमा प्रमाण से सर्वजीवंक ईश्वर जार मायारे ए संसार सृजई पालई संहारे त्रिगुण व्याजे से बिहरे से माया ताकु न लागई नित्य से निज सुख थाई एतिनी लोक तुम्भ देहे निरते भ्रमेर विप्राये प्राणीक बाह्य अभ्यंतर जे सने समीर संसार आत्मा जे सने साक्षी रूपे नित्य विहरे निज सुखे से विष्णु पाद पद्म जले तुम्भर स्नान सुनिश्चले से जल शीत उष्ण भाव नित्य तुम्भर अनुभव तांक महिमा परिमाणी तुम्भहु अन्य के बा जानी कह आनंदे मुनि बर जेमंते मन होए स्थिर एमंते व्यास मुखु शुणी भावे कहन्ति देव मुनि। नारद उवाच भूमुनि सत्य वचन जेणु संतोष नोहे मन कृष्ण निर्मल जस गुण जेणु न कल उच्चारण जे धर्मे कृष्ण तोषी नोहि से धर्म निष्फल अटई धर्म संपद काम अर्थे जेते कहिल वेद पथे जेबे गोविंद गुण ग्राम अभ्यासे थांता किछि श्रम तेबे कि मन असंतोष कहिबि शुण उपदेश जेबे ए जिह्वा वाक्य श्रमे न करे कृष्ण गुण ग्रामे
ଯେ ବାଣୀ ଅଖିଳ ତାରିଣୀ ତା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେବେ ଭଣୀ। ତାହାକୁ ବୋଲି କାକ ବାଣୀ ଯହିଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନ ଶୁଣି। ନିଶ୍ଚୟ କାକର ତୀର୍ଥ ସେହି ସେ ଜଳେ କେବା ଅବଗାହି। ପରମହଂସ ମୁନି ମେଳେ ଯେ ଥାନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କୂଳେ। ଯେ ବାକ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାଇ ନିଶ୍ଚୟେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସେହି। ଯେ ବାକ୍ୟେ ଜନତାପ ନାଶେ ତୀର୍ଥ ଯେ ସନ ପାପ ଧ୍ୱଂସେ। କୃଷ୍ଣର ଗୁଣଗାଥା ଯେବେ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଉଚ୍ଚାରଇ ଭାବେ। ପଦ ଦୂଷିତ ଯେବେ ହୋଏ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବ ପାପ ଦେହେ। ଅନନ୍ତ ନାମ ଯଶ ଗୁଣେ ସାଧୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିତ୍ୟେ ଭଣେ। ସେ ହରି ଭାବ ଯେବେ ଛାଡ଼ି ଯେ ଯାନ୍ତି କର୍ମ ପଥ ମାଡ଼ି। ଏ ପୁଣ୍ୟ ବେଦ ମାର୍ଗେ କରେ ସକାମ ଚିତ୍ତ ଫଳ ଧରେ। ହରିଙ୍କି ନ କରେ ଅର୍ପଣ ସେ ସର୍ବ ଫଳ ଅକାରଣ। ନିଷ୍କାମ ମତେ ସର୍ବନ୍ୟାସୀ ତପ ସାଧନ୍ତି ବନେ ପଶି। ହରି ମହିମା ଛାଡ଼ି ଯେବେ ଅତି ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ। ଏ କାହିଁ ଅଶୁଭ ନାଶିବ ତପ ସାଧିଲା ଫଳ ଦେବ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଭାଗବତ ମହାନୁଭାବ ସୂଚିମନ୍ତ। ସତ୍ୟ ବଚନ ଧୃତିମନ୍ତ ଏଣୁ ଅମୋଘ ତୁମ୍ଭ ଚିତ୍ତ। ସମାଧି କରି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ତାର ଚରିତ ଅନୁବାଦେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାଗବତ କର ଅଖିଳ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଭଜେ ହରି ଭକତି ଦୂରେ ତେଜେ। କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଲାଭ ଛାଡ଼ି ତୃତୀୟ ବର୍ଗେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି। ତାହାର ସୁଖ ଲେଶ କାହିଁ ସମୁଦ୍ରେ ଯେହ୍ନେ ନାବ ଥାଇ। ଜଳ ପବନ ମେଘ ତେଜେ କୂଳେ ନ ଲାଗି ଯେହ୍ନେ ଭାଜେ। ତାହାଙ୍କ ଗତି ସେହି ମତ ଶୁଣ ହେ ପରାଶର ସୁତ। ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବେ ମୂଢ଼ ସେହୁ ଜନ ବ୍ୟର୍ଥ ତାହାର ଜୀବନ। ତାର ବଚନେ ସେହୁ ଭ୍ରମେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆଚରେ ଅଧର୍ମେ। ସାଧୁ ନିନ୍ଦନ ଯେ କରନ୍ତି ଜଗତେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ପାପ ଆଚରି ନର ଲୋକେ ଅନ୍ତ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବ ଅଭାବ ଭଲେ ଜାଣ। ଅନନ୍ତ ପାର ବିଷ୍ଣୁ କଥା ତୁମ୍ଭେ ବର୍ଣ୍ଣନେ ସାମରଥା। ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ଭାବେ ଯେ ମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତରିବେ। ହରିଚରିତ ଦୀପ କର ଜନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଦ୍ଧର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଧର୍ମ ତେଜି ହରି ଚରଣ ଦୃଢ଼େ ଭଜି। ଭଜୁ ମରଇ ଯେବେ ଦୁଃଖେ କେବେ ହେ ନ ପଡ଼େ ନରକେ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ଭଜନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ହରି ଭକତି ନ ପ୍ରମାଣି। ଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଗତି ଯେତେ କେ ଅନୁମାନି ପାରି ଚିତ୍ତେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ଯେ ଲାଭ କେହି ନ ଲଭନ୍ତି ସେ ଲାଭେ ଯାର ଚିତ୍ତ ଚିନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥେ ଯତ୍ନ ସେ କରନ୍ତି ସଂସାରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାନ୍ତି। କାଳର ବଳେ ପୁଣ ପୁଣ ଏ ଭବ ମଧ୍ୟେ ତ୍ରାଭବଣ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ବସେ ଦୁଃଖ ସଦୃଶ୍ୟ ସୁଖ ଆସେ। ଏ ଅଧ ଭଦ୍ରୁବେ ନିପଥେ ପ୍ରାଣୀଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ନିରତେ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋଭିଲେ ସେ ଫଳ ଧାରଣେ। ସେ ଫଳ ପାଇ ସୁଖେ ଖାଇ ଭ୍ରମଣେ ଶ୍ରମ ନ ଲାଗଇ। ଭ୍ରମୀଣ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ପାଇ ପୁଣି ଭ୍ରମନ୍ତି ତାହା ଖାଇ। ଏଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ଗତେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରତେ। ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ତାର ଗତି ଅନ୍ୟର ପ୍ରାୟ ନ ଭ୍ରମନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ରସ ନିରତେ କରନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାସ। ସେ ରସ ଛାଡ଼ିବ ସେ କେହ୍ନେ ରସେ ରସିକ ଜନ ଯେହ୍ନେ। ଈଶ୍ୱର ହେତୁ ଏ ସଂସାର ସଂସାରୁ ଈଶ୍ୱର ବାହାର। ଯେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ ବିଶ୍ୱର ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ। ଏଣୁ ଲୀଳାକୁ କରିଅଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ନୋହିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀ।
ईश्वर जीव ए संसार ए सर्व एकई प्रकार ए सर्व ब्रह्म भावे जाणी वेदरे अछि परिमाणी तुम्भे सर्वज्ञ मुनि वर कह कृष्णर अवतार तुम्भे जे आत्मा रामे रमी अंतर दृष्टि अंतर्ज्यामी परम पुरुषंक कला सुमरी गोविंदर लीला संसार निस्तारण अर्थे श्री भागवत कर ग्रंथे स्वभावे जन्म जार नाही माया शयले रूप बही तार चरितरु किंचिते प्रकाश कर जनहिते एहु से पुरुषार्थ सार यज्ञ तपस्या वेद सार इष्ट पूजन यज्ञ दान जेबे भावई कृष्ण नाम ताहाଙ୍କ ଫଳ ଏ ଅଟଇ ତା ବିନୁ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଅଇ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମଳ ଋଷି ଜନେ ତପ ଆଚରି ଘୋର ବନେ ସଂସାର ସାର କୃଷ୍ଣ କଥା ନିରତେ ଗାଇ ଗୁଣ ଗାଥା ଏ ଭାବେ ପାଇଲି ଯେ ମନ୍ତେ କହିବି ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଦକ୍ଷ ସାପ ପାଇ ଜନ୍ମିଲି ଦାସୀ ପୁତ୍ର ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଏକାଏକି ମୋହର ଜନନୀ ସେବକୀ ବ୍ୟାପାର କରେ ରାତ୍ର ଦିନେ ଏମନ୍ତ ବିଧିର ବିଧାନେ ସେ ବିପ୍ର ଗୃହେ ବର୍ଷା କାଳେ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମିଳିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହେ ଭାବ ବହି ହେ ବିପ୍ରେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଆଜ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଯେବେ ମୋତେ ମୋ ଘରେ ରୁହ ଦିନା କେତେ ଦୁର୍ଗମ ବର୍ଷ ମାସ ଚାରି ଏ ଋତୁ ମୋର ଘରେ ସାରି ହଉ ବୋଇଲେ ବିପ୍ର ଜନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ରହିଲେ ମନର ସନ୍ତୋଷେ ମୁଁ ସେବା କଲି ତାଙ୍କ ପାଶେ ବାଳୁତ ଚପଳ ମୋ ଚିତ୍ତ ସେବା କରଇ ଅବିରତ ସେ ବିପ୍ର ଗଣେ ମୋତେ ଚାହିଁ ଆଶ୍ୱାସ କଲେ ଦୟା ବହି ତାହାଙ୍କ ଭୋଜନର ଅନ୍ତେ ପତ୍ରେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଥାଇ ଯେତେ ତାହା ଭୁଞ୍ଜଇ ନିତ୍ୟେ ବୁହିଁ ଅନ୍ୟ ଭୋଜନ ନ ଜାଣଇ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦେ ମୋହର ଚିତୁ ଅପ୍ରମାଦେ ସର୍ବ କିଲ୍ବିଷ କେଣେ ଗଲା ତାହାଙ୍କ ଧର୍ମ ଉଦେ ହେଲା ବିପ୍ରଙ୍କ ମୁଖୁ ହରି ବାଣୀ ଦିନ ବଞ୍ଚଇ ନିତ୍ୟେ ଶୁଣି ପଦକୁ ପଦ ଗୀତ ସ୍ମରେ ସେ ବାଣୀ ମୋର ମନ ହରେ ନିରତେ ଶୁଣି ପଦେ ପଦେ ମନ ବୁଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ କୃଷ୍ଣ ହୁଁ ଆନ ନ ଜାଣଇ ବିଷୟ ରସ ଆର କାହିଁ ଯେଣୁ ସେ ସଦ ସତ ରୂପ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖନ୍ତି ମୋହ କଳ୍ପ ଆପଣା ଅଜ୍ଞାନ ସେ ଅଟେ କେବେ ହେଁ ସତ୍ୟ ସେ ନ ଘଟେ ମୁହିଁ ଦେଖଇ ବହୁ ମତେ ହରିହୁଁ ଆନକେ ଜଗତେ ଏମନ୍ତେ ବରଷା ସରିଲା ଶରଦ ଋତୁ ପ୍ରସରିଲା ନିରତେ ଶବ୍ଦେ ହରି ବାଣୀ ବିପ୍ରଜନଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି ସାତ୍ವಿକ ଭକ୍ତି ମୋର ମନେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଅନୁକ୍ଷଣେ ମୋହର ସେବା ଦିନୁ ଦିନେ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବିପ୍ରଜନେ ଜାଣିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଭକତି ଜାତ ମୋର ଚିତ୍ତେ ଯିବାର ବେଳେ ମୋତେ ରାଇ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯେ ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ଯେଣେ ଉଦିତ ଭଗବାନ ସର୍ବ କହିଲେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣେ ଦିନ ବତ୍ସଳ ମୁନି ଜନେ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଅନୁଭବ ତେଣୁ ଜାଣିଲି ମୁହିଁ ସର୍ବ ଯେ ଭାବେ ଭାବି ଅପ୍ରମାଦେ ପ୍ରାଣୀ ପସନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଏଣୁ ଏ କୃଷ୍ଣ ପିତ କର୍ମ କଲେ ତୁଟଇ ଭବ ଭ୍ରମ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ ତ୍ରିତାପ ମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ ବ୍ୟାଧି ଉପଜେ ଯାର ଭୋଗେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟେ ଚିକିତ୍ସା ନ ଲଭେ ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରସ ତେଜି ଯେବେ ବିଷୟ ରସେ ମଜ୍ଜି ସେ କାହିଁ ତରି ବସଂସାରେ
ପଡ଼ଇ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ଏ ଭବ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ଧରି ବିଷ୍ଣୁ ତୋ ଶଣେ କର୍ମ କରି ଅତି ଯୋଗ ଜାତ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଅଧୀନ ଯା ଅଟଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେବେ ସକଳ କର୍ମ କରି ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ପଣ ମନେ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷ୍ଣୁର ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଗତେ ଅଛି ଯେତେ ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରି ମନେ ସ୍ମରି ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଅଧିକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ମନେ ସ୍ମରି ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସଂକର୍ଷଣ ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜା କରନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭରି ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ହୁ ନ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋହେ ଅନ୍ତେ ପଶଇ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ହେମନ୍ତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଫଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଯୋଗ ବଳେ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଦୂର ଗଲା ସେ ହରି ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର ହରି ଚରଣେ ମନ ଧର କୃଷ୍ଣର ନାମ ଗୁଣ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି କହ ଭାଗବତେ ଯେଣେ ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କର ଅବୋଧ କର୍ମ ଜୀବ ଦୂର ବିଷୟ ବିଷେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ବିଚାରେ ସେ ଏବେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ତରିବେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଏମନ୍ତେ ବ୍ୟାସ ଆଗେ କହି ବିନାଶ ବଦେ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ ସେ ମୁନି ବର ପାଦ ଯୁଗେ ସୁଜନେ ନାମ ଅନୁରାଗେ ହୋଇବ ଭବ ବନ୍ଧନାଶ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं ପ୍ରଥମସ୍କନ୍ଧେ ବ୍ୟାସ ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ପଞ୍ଚମୋଧ୍ୟାୟଃ। ନମସ୍କାର। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତଥା ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।